टू माय यूट्यूब चैनल। पूर्व क्लास आम 20 नंबर चैनल करते आज आम क्वेश्चन आरंभ करें। कौन आम देना +3 6th सेमिस्टर जो DSC पेपर 3 देती जो प्रथम विषय देती है से प्रथम विषय 2 नंबर विशिष्ट प्रश्न उत्तर गुड़ा सब आलोचना कर जहाँकि एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हो पारे बुझे देखिए कौन देती क्वेश्चन नंबरटा सोमवंशी माने ओडिशार उपकूलवर्ती अंचल में प्रचलन कर नूतन प्रकार शैव धर्म नाम कौन था यह केउ अंचल विशेष भाव में प्रसार लाभ करता है। प्रथम देखा सोमवंशी माने ओडिशार उपकूलवर्ती अंचल में प्रचलन कर सोमवंशी माने ओडिशार उपकूलवर्ती अंचल प्रचलन कर नूतन प्रकार शैव धर्म नाम कौन था यह केउ अंचल विशेष भाव प्रसार लाभ करता है। उत्तर हूँ सोमवंशी मैंने ओडिशार उपकूलवर्ती अंचल प्रचलन कर नूतन प्रकार शैव धर्मर नाम मत मयूर था। यह कौशल अंचल विशेष भाव कौन प्रसार लाभ करता तार कौन दी 22 नंबर कौन दी गौड़र राजा शशांक क्यों शिव मंदिर निर्माण करते प्रश्न भल बुझा तापर आम तार उत्तर पढ़िया जहाँकि बहुत मन इजिली मन रही पार है कौन गौड़र राजा शशांक है गौड़ राजा शशांक क्यों शिव मंदिर निर्माण करते एथिरू कौन अनुमान करा जाए तार जो आम उत्तर हूँ कौन गौड़ राजा शशांक भुवनेश्वर त्रिभुवनेश्वर शिव मंदिर निर्माण करते अनुमान कराए त्रिभुवनेश्वर शिव नाम अनुसार भुवनेश्वर नामकरण करा 23 नंबर कौन देखिए जैन धर्मर स्थापत्य और मंदिर गुड़िक केउठारे दृश्यमान होता है जैन धर्मर स्थापत्य मंदिर गुड़िक केउठारे दृश्यमान होता है। उत्तर देखिए ओडिशार जैन स्थापत्य और मंदिर कम परिमाण देखा मिलता है ओडिशार जैन स्थापत्य और मंदिर कम देखा मिलता है जपरी खंडगिरी काकटपुर कौ जगार सब आम जैन धर्म स्थापत्य और मंदिर गुड़ा रही देखा कौ जगार अच्छी जैन धर्म स्थापत्य मंदिर गुड़ा देखा खंडगिरी काकटपुर जाजपुर चरंपा अयोध्या बारिपदा है इत्यादि स्थान देखा मिलता है। प्रश्न कौन दीजिए जैन धर्म स्थापत्य मंदिर गुड़िक है जैन धर्म स्थापत्य मंदिर गुड़िक केउठार दृश्यमान होता है जैन धर्म स्थापत्य मंदिर गुड़िक केउठार दृश्यमान होता है ओडिशार जैन स्थापत्य और मंदिर कम परिमाण देखा मिलता है जपरी खंडगिरी देखा कौ जगह सब रही खंडगिरी काकटपुर जाजपुर चरंपा अयोध्या बारिपदा इत्यादि स्थान देखा मिलता है। 24 नंबर कौन दीजिए वज्रयान बौद्ध धर्मर पृष्ठपोषक किए थे वज्रयान बौद्ध धर्मर पृष्ठपोषक किए थे से क्यों पुस्तक जगन्नाथ को बुद्ध सहित तुलना करते उत्तर कौन दीजिए अष्टम शताब्दी संपलर शासक इंद्रभूति वज्रयान बौद्ध धर्मर पृष्ठपोषक थे ना कौन वज्रयान आमर कौन पृष्ठपोषक किए थे आमर हूँ कि इंद्रभूति है संपलर शासक इंद्रभूति वज्रयान बौद्ध धर्मर पृष्ठपोषक थे से पुस्तक ज्ञान सिद्धि से पुस्तक नामटा हूँ ज्ञान सिद्धि जगन्नाथ को बुद्ध सहित तुलना कर 25 नंबर कौन दीजिए शैलोद्भव मान समय ओडिशार जैन धर्म किपरि थिला उत्तर देखा कौन दीजिए बाणपुर कृष्णगिरी स्थित जैन कीर्तिराजी एवं ऋषभनाथ पार्श्वनाथ तथा महावीर मूर्ति निश्चिंत भाव में सूचाई दिए जे शैलोद्भव वंशर राजूत बेले ओडिशार जैन धर्मर विकास साधित होता यही वंशर शासक द्वितीय धर्मराजा बाणपुर तामर पट्टाभिलेख सूचाई दे राणी कल्याणी देवी श्वेतांबर जैन धर्मावलंबी महर्ताचार्य नासीचंद्र और शिष्य एकशत
ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୂମିଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ହୁଏ ଯେ ଶୈଳଦେବମାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜୈନଧର୍ମର ପ୍ରସାର ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ହେଲା। 26 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଶୈବ ଧର୍ମ କେତୋଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି ହେଲା। 26 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ଭଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଶୈବ ଧର୍ମ କେତୋଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ। ଓଡ଼ିଶାର ଶୈବ ଧର୍ମ କେତୋଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ। ଓଡ଼ିଶାର ଶୈବ ଧର୍ମ କେତୋଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା କ'ଣ କ'ଣ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଶୈବ ଧର୍ମ ଦୁଇଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଶୈବ ଧର୍ମ ଦୁଇଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯଥା କ'ଣ, ଲକୁଳିଶ ପଶୁପତ ହେଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଶୈବ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲକୁଳିଶ ପଶୁପତ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଲା, ଲକୁଳିଶ ପଶୁପତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ମତମୟୂର ଏବଂ ଶୈବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ସର୍ବପୁରାତନ ଗୁରୁ ଥିଲେ କଦମ୍ବ ଗୃହବାସୀ, କଦମ୍ବ ଗୃହବାସୀ ଥିଲେ ବୋଲି କହିଛି ହେଲା। ତା 27 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଭୁବନେଶ୍ୱରର କେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଉଭୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଏବଂ ଶୈବ ଧର୍ମ ସମନ୍ୱିତ ଘଟିଥିଲା ଓ କିପରି ଘଟିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଉଭୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଏବଂ ଶୈବ ଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଉଭୟ ହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ହର ଶିବଙ୍କର ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଥିଲା, ଯାହାକି ଏଠାକାର ସ୍ଥାପତ୍ୟକଳା ଓ ପୂଜା ପର୍ବାଣୀରୁ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଦେବତା ଉଭୟ ତୁଳସୀ ଓ ବେଲପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ଅମାଳକ ଉପରେ ଉଭୟ ଶିବଙ୍କର ଆୟୁଧ ତ୍ରିଶୂଳ ଓ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆୟୁଧ ଭାବରେ ଚକ୍ରଶୂଳ ପାଉଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଚୀରରେ କୃଷ୍ଣଲୀଳାର ଦୃଶ୍ୟ ଖୋଦିତ ହେବା ସହିତ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଏତଦବ୍ୟତୀତ ମନ୍ଦିରର ଅର୍ଦ୍ଧ ଅଂଶ ଶିବ ଓ ଅଧା ଅଂଶ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅଂଶରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଅଠେଇଶ ନମ୍ବର ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଭୌମକର ରାଜତ୍ୱ। 28 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଭୌମକର ରାଜବଂଶ କେଉଁ ଧର୍ମକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜ ନାମରେ ସେହି ଧର୍ମକୁ ଯୋଡ଼ି କରି କିପରି ଉପାଧିରେ ଭୂଷଣ ଦେଲେ ନା କ'ଣ। ଓଡ଼ିଶାର ଭୌମକର ରାଜବଂଶ ବିଶେଷ କରି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛି ହେଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜ ନାମରେ ସେ ଧର୍ମକୁ ଯୋଡ଼ି ପରମ ତଥାଗତ, ପରମ ସୌଗତ ଇତ୍ୟାଦି ଉପାଧି ଘୋଷିତ ହେଉଥିଲେ। 29 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି, ଆମର 29 ନମ୍ବର ଦେଖି କ'ଣ ଦେଇଛି, ଭୌମକର ରାଜବଂଶର କେଉଁ ଶାସକ ନିଜର ସ୍ୱାକ୍ଷର ସମ୍ବଳିତ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପ୍ରଜ୍ଞାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚୀନ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଭୌମକର ରାଜବଂଶ ଶାସକ ଶିବକରଦେବ ନିଜର ସ୍ୱାକ୍ଷର ସମ୍ବଳିତ ପୁସ୍ତକ ଗଣ୍ଡବିହୁକକୁ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପ୍ରଜ୍ଞାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚୀନ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଇଥିଲେ ହେଲା। 30 ନମ୍ବର ଦେଖା କ'ଣ ଦେଇଛି, ଭୌମ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶାଖାରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେଉଁ ତିବ୍ଦତୀୟ ଲେଖକ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭୌମ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶାଖାରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ତନ୍ତ୍ରଯାନ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତବ୍ଦୀୟ ଲେଖକ ତାରନାଥ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। 31 କ'ଣ ଦେଇଛି, ଭୌମ ରାଜସ୍ୱ ସମୟରେ ତନ୍ତ୍ରଯାନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ କେଉଁ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହା କେତେ ଗୋଟି ଶାଖାରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭୌମ ରାଜସ୍ୱ ସମୟରେ ତନ୍ତ୍ରଯାନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ବଜ୍ରଯାନ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା 3 ଗୋଟି ଶାଖାରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ହେଲା ବଜ୍ରଯାନ, ସହଜଯାନ, କାଳଚକ୍ରଯାନ। 32 ନମ୍ବର କହିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୌମ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜର ପୀଠ ସ୍ଥଳ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ଏବଂ ସେଠାରୁ କେଉଁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିଛି। ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖି କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମର,
ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୌମ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ପୀଠସ୍ଥଳୀରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କେଉଁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୌମ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରାଜର ପୀଠସ୍ଥଳ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଲଳିତଗିରି, ରତ୍ନଗିରି, ଉଦୟଗିରି ଏବଂ ସେଠାରୁ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ମିଳିଥିବା ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତାରା, ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ, ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ, ମୈତ୍ରେୟ ଇତ୍ୟାଦି। 33 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କେଉଁ ଜୈନ ସାହିତ୍ୟରୁ 11ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସେ କିଏ ଥିଲେ। କେଉଁ ଜୈନ ସାହିତ୍ୟରୁ 11ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ କିଏ ଥିଲେ। ଉତ୍ତର ଯେ ଅବକ୍ଷ ନିରୁକ୍ତି ଜୈନ। ଅବକ୍ଷ ନିରୁକ୍ତି ଜୈନ ସାହିତ୍ୟରୁ 11ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଶ୍ରେୟାଂସନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ। ଅବକ୍ଷ ନିରୁକ୍ତି ଜୈନ ସାହିତ୍ୟ 11ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଶ୍ରେୟାଂସନାଥ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। 34 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଜୈନ ଧର୍ମର 18ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଜୈନ ଧର୍ମର 18ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେଉଁଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସେ କିଏ ଥିଲେ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜୈନ ଧର୍ମର 18ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭରତେଶ୍ୱର କାବ୍ୟ ଓ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ପ୍ରଭୃତିରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଆରାନାଥ। 35 ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ଜୈନ ଧର୍ମର ତୀର୍ଥଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ମହାବୀରଙ୍କ କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଜୈନ ଧର୍ମର ତୀର୍ଥଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ମହାବୀରଙ୍କର 250 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ୍ଷେତ୍ର ସଂହିତା ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କେଉଁଠି ନା କ୍ଷେତ୍ର ସଂହିତା ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। 36 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଲାଭ କରି ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୈନ ଧର୍ମ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ଖାରବେଳଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଲାଭ କରି ବିକାଶ କରିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ହେଲା 37 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା ଓ କାହିଁକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ରୁଦ୍ର ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। ରୁଦ୍ର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭୟଙ୍କର ଓ କ୍ରୋଧ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇ ସ୍ତୋତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ। ହେଲା 38 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀର କୌଶଳରେ କେଉଁ ବଂଶର ଆଦ୍ୟ ନରପତିମାନଙ୍କ ଶୈବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ କିଏ ଆଉ ସେମାନେ କିଏ ଉତ୍ତର ହେଲା। ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେଇଛି ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀର କୌଶଳର ନନ୍ଦ ବଂଶର ଆଦ୍ୟ ନରପତିମାନେ ଶୈବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ କିଏ। ସେମାନେ ଭାବତର ବର୍ମନ ଓ ଅର୍ଥପତି ରାଜା ଥିଲେ। 39 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂର୍ବବଙ୍ଗ ରାଜବଂଶର ରାଜାମାନେ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂର୍ବବଙ୍ଗ ରାଜବଂଶର ରାଜାମାନେ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ହେଲା 40 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଗୌଡ଼ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ଶାସକ ଓଡ଼ିଶାର କନ୍ଦଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ଏବଂ କପିଳ ସଂହିତା ଏକାମ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଓ ସୋମନାଥ ମହୋଦୟଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ସେ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ହେଲା କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମର 40 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଗୌଡ଼ ରାଜ୍ୟର ଶାସକ ଶଶାଙ୍କ କନ୍ଦଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ଏବଂ କପିଳ ସଂହିତା ଏକାମ୍ର ସୋନାଦ୍ରି ମହୋଦୟଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ସେ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ୍ରିଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ହଉ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ହେଲା ଯେତିକି ସବୁ 2 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଉଥିଲା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 7 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ 3 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓକେ।
ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।